नमस्कार श्रोता बंधुरा बृष्टि और गल्पे आपनादेर सकलके आरो एकबार स्वागत जानाई। बृष्टि और गल्पे आज के आमार निवेदन हुमायून आहमेदेर लेखा कृष्णपक्ष। हुमायून आहमेद जन्मग्रहण करें 13 नवेम्बर 1948 साले। तिनी छिलेन एकजन बांग्लादेशी औपन्यासिक, छोट गल्पकार, नाट्यकार एवं गीतिकार, चित्रनाट्यकार और चलचित्र निर्माता। तिनी विंश शताब्दीर अन्यतम जनप्रिय बांगाली कथा साहित्यिक। अन्यदिके तिनी आधुनिक बांगला वैज्ञानिक कल्पकाहिनीर पथिकृत। नाटक और चलचित्र परिचालक हिसाबेও तिनी समादृत। तार प्रकाशित ग्रंथेर संख्या 3 शताधिक। तार बेश किछु ग्रंथ पृथिवीर नाना भाषाय अनुदित हয়েছে। बेश किछु ग्रंथ स्कूल कलेज विश्वविद्यालयेर पाठ्यसूचिर अंतर्भुक्त। मिसिर आली एवं हिमू तार सृष्ट अन्यतम दुटी जनप्रिय चरित्र। हुमायून आहमेद ढाका विश्वविद्यालयेर रसायन विभागेर अध्यापक हिसाबे दीर्घकाल कर्मरत छिलेन। परवर्तीकाले लेखालेखी एवं चलचित्र निर्माणेर स्वार्थे अध्यापना छेड़े देन। तार रचित प्रथम उपन्यास नंदित नरके प्रकाशित हय 1972 साले। तार रचित प्रथम विज्ञान कल्पकाहिनी तोमादेर जन्य भालोबासा। तार रचित अन्यतम उपन्यासসমূह हलो मध्याह्न, जोत्स्ना और जननीर गल्प, माताल हावा, लीलाबती, कवि, बादशाह नामदार इत्यादि। बांगला साहित्येर उपन्यास शाखाय असामान्य अवदानेर जन्य तिनी 1981 साले बांगला एकाडेमी प्रदत्त बांगला एकाडेमी साहित्य पुरस्कार लाभ करें। एछाड़ा बांगला भाषा और साहित्ये तार अवदानेर जन्य 1994 साले बांग्लादेश सरकार ताके देशेर द्वितीय सर्वोच्च बेसामरिक सम्मानना 21 पदके भूषित करे। 1994 तार निर्मित प्रथम चलचित्र बांग्लादेशेर स्वाधीन युद्धभित्तिक आगुनेर परशमणि मुक्ति लाभ करे। चलचित्रटी श्रेष्ठ चलचित्र विभागे जातीय चलचित्र पुरस्कार सह 8टी पुरस्कार लाभ करे। तार निर्मित अन्यान्य समादृत चलचित्रगुली हलो श्रावण मेघेर दिन, दुई दुआरी, श्यामल छाया और घेटू पुत्र कमला। श्यामल छाया और घेटू पुत्र कमला चलचित्र दुटी बांग्लादेश थेके विदेशी भाषार चलचित्र विभागे अस्कारेर जन्य दाखिल करा हयेछिलो। एछाड़ा घेटू पुत्र कमला चलचित्र परिचालनार जन्य तिनी श्रेष्ठ परिचालना विभागे जातीय चलचित्र पुरस्कार लाभ करें। हुमायून आहमेदेर मृत्यु हय 19 जुलाई 2012 साले। तखन तार बयस छिलो 63। शुरू करछि आजकेर गल्प हुमायून आहमेदेर लेखा कृष्णपक्ष। हानिफ दाड़िये आछे जारुल गाछेर नीचे। जायगाटा बेश सुविधाजनक। गाछ-गाछड़ाय झुपड़िर मतो हये आछे। दूर थेके ताके देखार उपाय नेई। टर्चेर आलो फेललेও बोझा जाबे ना। किछु किछु बेआक्केल लोक टर्चेर आलो रास्ताय फेलार बदले आशेपाशेर झोपझाड़ेও फेले। तबे आशार कथा हलो टर्चवाला लोक এই অঞ্চলে নেই বললেই হয়। যে দু একজন আছে তারা ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য খুট করে খানিকটা আলো ফেলেই টর্চ নিভিয়ে ফেলে। ভাদ্র মাস, তাল পাকা গরম পড়েছে। হানিফের গায়ে মার্কিন কাপড়ের মোটা পাঞ্জাবি। গা অসম্ভব ঘামছে। অবশ্যই এই রকম অবস্থায় সব সময় তার গা ঘামে। মাঘ মাস হলেও ঘামতো। বড় ধরনের কোনো কাজের আগে আগে তার এমন হয়। মানুষ মারা সহজ কোনো কাজ না, বড় কাজ। হানিফ দাঁড়িয়ে আছে নবাবগঞ্জের মুন্সি রাইসুদ্দিন নামের একজন লোককে খুন করার জন্য। মুন্সি রাইসুদ্দিনকে সে চেনে না। লোকটা ভালো কি মন্দ তাও জানে না।
তবে মন্দ হবারই সম্ভাবনা। ভালো নির্বিরোধী কোনো মানুষকে কেউ খুন করতে চায় না। অবশ্যই লোকটি ভালো হলেও কিছু যায় আসে না। কাজটা করে দিলে হানিফ 5,000 টাকা পাবে, এটাই আসল কথা। 5,000-এর মধ্যে 1,000 তাকে দেওয়া হয়েছে, বাকি 4,000 কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে। আজ কাজ শেষ হলে আজ রাতেই। এই সব ব্যাপারে টাকা পয়সা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না, মাঝে মাঝে বেশিও পাওয়া যায়। 3 বছর আগে এই রকম একটা কাজের জন্যে 2,000 টাকা বেশি পাওয়া গেল। 6,000-এর চুক্তি হয়েছিল। পুরো টাকাটা পাওয়ার পর হানিফ বলল, বকশিস দেবেন না? মোবারক শাহ নামের আধপুরো মানুষটি অতি দ্রুত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, অবশ্যই দিব। তৎক্ষণাৎ 2,000 টাকা দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি খুশি তো? এই একটা মজার ব্যাপার, কাজ শেষ হবার পর তাকে আপনি আপনি করে বলা হয়, এর আগে তুমি। হানিফের ধারণা ভয়ের চোটে আপনি বলে। হানিফ মোবারক শাহ নামের বুড়ো লোকটিকে বলেছিল, আমি বসতেছি, কাজ ঠিকমতো সমাধান হয়েছে কিনা খোঁজ নিয়ে আসেন, তারপর যাব। মোবারক শাহ চমকে উঠে বলেছিল, তার দরকার হবে না, আপনার কথা 16 আনা বিশ্বাস করতেছি, আপনার বসতে হবে না, আপনি যান। একটু বসি, এক কাপ চা খাই। মোবারক শাহ ফ্যাকাশে মুখে বলেছে, চায়ের আয়োজন বাড়িতে নাই, আপনি দোকানে গিয়ে চা খান, ভাঙতি টাকা দিতাছি। এই বলে 5 টাকার ময়লা একটা নোট বের করে দিল। হানিফ নোটটা পকেটে রাখতে রাখতে মনে মনে হেসেছে। লোকটার ভয় দেখতে মজা লাগছে, হারামজাদা, মানুষ মারবার সময় খেয়াল ছিল না। আপনি তাইলে এখন যান, বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না। হানিফ উদাস গলায় বলল, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি হইলেন বিদেশি লোক, আপনারে সন্দেহ করব? আরে না, কি সন্দেহ করব, এত বড় গঞ্জ, বিদেশি লোক তো থাকবই। এক গ্লাস পানি দিতে বলেন। পানি দিতেছি, পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। পানি খাওয়ার পরও হানিফ যায় না, জর্দা দিয়ে পান খেতে চায়। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরায়, উদাস ভঙ্গিতে টানতে থাকে। আসলে কাজ শেষ হওয়ার পরপরই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা করে না, বড়ই ক্লান্ত লাগে, ঘুম পায়। তাছাড়া এই সব ঘটনার পর কী সব কথাবার্তা রটে, সেগুলোও শুনতে ইচ্ছে করে। থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতঙ্ক ছড়িয়ে তোলে। একে ধমকায়, তাকে ধমকায়, এইগুলো দেখতে ভালো লাগে। পুলিশ সাহেব মুখে দুঃখ এবং রাগ রাগ ভাব ফোটাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবের মুখ দেখেই মনে হয় তিনি গভীর আনন্দ বোধ করছেন। খুন খারাপি মানেই তাঁদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সা, কাজেই এই সব ঘটনায় তারা আনন্দিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। খুব কম করে হলেও 10-12 জনকে ধরে হাজতে পুড়ে দেবেন, এদের ছাড়াতে টাকা লাগবে। খুনির শত্রুদের টাকা দিতে হবে, যে খুন হয়েছে তার আত্মীয় স্বজনদেরও টাকা খরচ করতে হবে, টাকারই খেলা। পায়ের কাছে মর্মর শব্দ হলো। হানিফ চমকে খানিকটা সরে গেল। সাপখোপ হতে পারে। ভাদ্র মাস হলো সাপের মাস, গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত ছেড়ে বের হয়। হানিফের সঙ্গে একটা টর্চ আছে, আলো ফেলে দেখবে নাকি ব্যাপারটা কি? না, সেটা ঠিক হবে না, আশপাশে কেউ নেই, টর্চ জ্বাললেও কোনো ক্ষতি হবে না।
তবু সাবধান থাকা ভালো। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে তার নিজেই ধরতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সময় কাটছেই না, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে। হানিফ বসল। হাতের আঙুলে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরালো। পকেটে 10টা সিগারেট নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন সিগারেট আছে 3টা, 7টা এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে। এর থেকে মনে হচ্ছে রাত কম হয়নি। হানিফ রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল। অন্য সময় এতটা ঘামে না, আজ বড় বেশি ঘামছে। মুখের ভিতরটাও নোনতা লাগছে। মানুষের মুখের ভিতরেও কি ঘাম হয়? মনে হয় হয়, না হলে মুখের ভিতর নোনতা লাগতো না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার হবেই। আকাশে মেঘ থাকায় নক্ষত্রের আলোও নেই। খুন করার জন্য সময়টা ভালো না। এই রকম অন্ধকার রাতে ভুল ভ্রান্তি হয়, ভুল লোক মারা পড়ে। চাঁদনি রাত হলে ভুল ভ্রান্তি হয় না, কে আসছে দূর থেকে দেখা যায়। সবচেয়ে ভালো হয় দিনের বেলা, তবে এই জাতীয় কাজকর্ম দিনের আলোয় হয় না বললেই হয়। কৃষ্ণপক্ষে কাজ করতে হবে বলেই হানিফ গতকাল সন্ধ্যায় 2 ব্যাটারির একটা টর্চ লাইট কিনেছে। কাজ করার আগে মুখে আলো ফেলে দেখে নিতে হবে লোক ঠিক আছে কিনা। একবার আলো ফেললেই চিনতে পারবে। আলো না ফেলে হাঁটা দেখেও চিনতে পারবে। লোকটা হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ডান পায়ে কোনো দোষ টোষ মনে হয় আছে। লোকটাকে সে যাতে চট করে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গতকাল তার সঙ্গে আলাপও করেছে। লোকটা প্রতিদিন ভোর 8টার ট্রেনে মোহনগঞ্জ থেকে যায় বারহাট্টা, ফেরে রাত 10টার ট্রেনে। দলিল লেখকরা সাধারণত হতদরিদ্র হয়। এ সেই শ্রেণীর না, এর পয়সা করি ভালো আছে। বাড়িতে টিনের বড় বড় 2টো ঘর। বাংলা ঘরের পশ্চিম দিকে টিউবওয়েল। লম্বা বাঁশের আগায় অ্যান্টেনা দেখে বোঝা যায় টেলিভিশন আছে, নিশ্চয়ই ব্যাটারিতে চালায়। এই অঞ্চলে এখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি। ব্যাটারিতে টিভি চালানো খরচান্ত ব্যাপার, তবে লোকটা কঞ্জুস ধরনের। গতকাল সকালে কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকায় তার স্বভাব চরিত্র পরিষ্কার বোঝা গেছে। হানিফ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। মোহনগঞ্জ রেল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাবে, এতে চেহারাটা মনে গেঁথে যাবে। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধা হবে না। লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠে এলো। হানিফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাইজানের সঙ্গে ম্যাচ বক্স আছে? একটা সিগারেট ধরাবো। রইসুদ্দিন সরু চোখে তাকালো। নিতান্ত অনিচ্ছায় দেশলাইয়ের বাক্স বের করল। হানিফ তার সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। হাসি মুখে বলল, নেন ভাইজান, আপনিও একটা ধরান। লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষের কাছ থেকে সিগারেট নিতে বিন্দু মাত্র সংকোচ বা দ্বিধা দেখালো না। কঞ্জুস প্রকৃতির লোকজনের এই হচ্ছে লক্ষণ, যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেয়। হানিফ বলল, স্টেশনের দিকে যান নাকি ভাইজান? আমি একজন চাউলের পাইকার, চাউল কিনতে এসেছিলাম, দরে মূল্য না, এই দিকে চাউলের দর বেশি। লোকটা
সব কথার জবাব এক অক্ষরে দিচ্ছে। কঞ্জুস ধরনের মানুষদের এটাও এক ধরনের আচরণ। মুখের কথাও তাদের কাছে টাকা পয়সার মতো, সহজে খরচ করতে চায় না। লোকটা বাজারে ঢোকার মুখে এক খিলি পান কিনল। হানিফ সঙ্গে আছে, একবার জিজ্ঞাসা করল না পান খাবে কিনা, অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেয়েছে। আশ্চর্য লোক। হানিফ দুপুরের দিকে রয়সুদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কাজকর্ম করার আগে ওই বাড়িতে একবার যাবেই। রয়সুদ্দিনের বাড়িঘর তার পছন্দ হলো। হিন্দু বাড়ির মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি। ফুটফুটে একটা সবুজ জামা পরা মেয়ে বাংলা ঘরের উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। হানিফ মধুর সুরে বলল, ওমা, তুমি এই বাড়ির? হ। আমার জন্যে গেলাসে কইরা পানি আনো তো, তিয়াস লাগছে। মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কেমন হেলতে দুলতে যাচ্ছে, দেখতে ভালো লাগছে। 5-6 বছর বয়স হবে, কিন্তু পরিষ্কার কাজকর্ম। কি সুন্দর করে উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। মেয়েটি ফিরে এলো খালি হাতে। চিকন সুরে বলল, চাপকল থাইকা পানি খাইতে কইছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি চাপকলে চাপ দেও, আমি পানি খাই। মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে কলে চাপ দিয়ে পানি বের করল। মনে হলো সে পানি বের করার কাজটায় খুব মজা পায়। তোমার নাম কি গো? ময়না। বড় ভালো নাম, ময়না। রয়সুদ্দিন সাহেব তোমার কে হয়? আব্বাজান হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো। হানিফের একটু মন খারাপ হলো। ঘটনা ঘটে গেলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই ডাক ছেড়ে কাঁদবে। কাঁদলেও কিছু করার নেই। ঘটনা সে না ঘটালে অন্য কেউ ঘটাবে। ব্যাপার একই। মাঝখান থেকে এতগুলি টাকা হাতছাড়া হবে। টাকার খুবই দরকার। হাত এখন একেবারে খালি। তার বউ খানিকটা শৌখিন ধরনের মেয়ে, অভাব সহ্য করতে পারে না। একবেলা উপোস দিলেই চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে। ছেলে মেয়েগুলোকে ধরে ধরে পিটায়। সাপের মতো ফোঁসফোঁস করতে করতে বলে, সর সর। টাকাটা পাওয়া গেলে মাস 6 জন্য নিশ্চিন্ত। শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটার কাছেও তাহলে ইজ্জত নিয়ে যাওয়া যাবে। মেয়ে মানুষটা বড় তুচ্ছ করছে। গত মাসে একবার গিয়েছিল। দরজা ধরে কঠিন গলায় বলল, আইজ জান গিয়া, ঘরে লোক আছে। হানিফ আবার সিগারেট ধরালো। আর একটা মাত্র বাকি আছে। সে সিগারেটটা ধরানো যাবে না। কাজের শেষে একটা সিগারেট ধরাতেই হয়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সিগারেটের আগুন খুব সাবধানে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে আড়াল করে রাখতে হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটায় আগুন নিভে গেলে সিগারেট আর ধরানো যাবে না। রাতে ট্রেন আসতে আজ এত দেরি করছে কেন কে জানে। লোকাল ট্রেনগুলির আসা যাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। খুব বেশি দেরি হলে রয়সুদ্দিন নামের রোগকঞ্জুস লোকটা হয়তো আসবেই না। বারহট্টায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে যাবে। আরও একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই সব কাজে অপেক্ষার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা। একবার এই রকম একটা কাজে 11 দিন অপেক্ষা করা লাগলো। লোকটাকে কিছুতেই একা পাওয়া যায় না। সঙ্গে সব সময় একজন না একজন থাকে। অতি সাবধানী লোক। এত সাবধান হয়েও অবশ্যই শেষ রক্ষা হয়নি। কপালে মরণ লেখা থাকলে সাবধান হয়েও লাভ হয় না। লক্ষিন্দর লোহার ঘর বানিয়েও বাঁচতে পারেনি। এই লোক অবশ্যই সাবধানী না, একা একাই ঘোরাফেরা করে।
তার এত বড় একজন শত্রু আছে তা বোধহয় জানেও না। না জানাই ভালো, জানলে সারাক্ষণ ভয় ভয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু ভয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। তাছাড়া মরাটা ভয়াবহ কিছু না, একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে। রোগে ভোগে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে এইভাবে মরে যাওয়া ভালো, কষ্ট অনেক কম। মৃত্যুর পর শহীদের দরজা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকে। অপঘাতে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যায়। মৌলানা সাহেব একবার ওয়াজে বলেছিলেন, অপঘাতে মৃত্যু আর পেটের অসুখে মৃত্যু, এই দুয়ের জন্য আছে শহীদের দরজা। মৌলানা সাহেবদের সব কথা কেন জানি বিশ্বাস হতে চায় না। পেটের অসুখে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যাবে কি জন্য? কারণটা কি? সত্যি হলে অবশ্যই ভালোই হয়। তাহলে বড় মেয়েটা শহীদের দরজা পায়। মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যথায়, কোনো চিকিৎসা করাতে পারেনি। কি চিকিৎসা করাবে? হাতে নাই একটা পয়সা। মেয়েটা ছটপট করতে করতে বলেছে, আব্বাজান, আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও। হানিফ নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, পেট কাটা লাগবে, 3000 টাকা খরচ হবে কমসে কম। আছে টাকা? না থাকলে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দে। হানিফ তাও পারেনি। মেয়েটা কোলের ওপর ছটফট করতে করতে মরল। বড় মেয়েটার মৃত্যুর পর মানুষ মারার প্রথম কাজটা হানিফ করে। যে মানুষটাকে প্রথম মারে তার নাম ছিল দবির। মরার সময় সেও অবিকল তার মেয়ের মতো ছটফট করতে করতে হানিফকে বলল, আপনি আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যান। কি আশ্চর্য কথা, যে তার পেটে ছোড়া বসিয়েছে তাকেই অনুরোধ করছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। মৃত্যুর সময় মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করে। কেন করে কে জানে। একবার এক লোকের পেটে ছোড়া বসাবার পর 2 হাতে পেট চেপে বসে পড়তে পড়তে খুবই অবাক হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, ভাইজান, আপনার নাম কি? মৃত্যুর সময় মানুষের মাথায় বোধ হয় কিছু একটা হয়, সব গোলমাল হয়ে যায়। তার বড় মেয়েরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আব্বাজান, আপনি হাসতেছেন কেন? কি হয়েছে? হানিফ তখন হাসছিল না, চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই কান্না মৃত্যুর সময় মেয়েটার কাছে হাসি হয়ে ধরা পড়ল। পিঁপড়া কামড়াচ্ছে। রাতে পিঁপড়া কামড়ায় না, কিন্তু এখন কামড়াচ্ছে কেন কে জানে। হানিফ ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রইসুদ্দিন আসছে, পা টেনে টেনে আসছে। হানিফ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সে সিগারেটটা রয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরানো যাবে। তবে দেশলাই ভিজে গেছে। ভেজা দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরানো সমস্যা হতে পারে। এই নিয়েই সে খানিকটা চিন্তিত এবং বিষণ্ণ। শেষ হলো আজকের গল্প পাঠ আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি আসবো নতুন কোনো গল্প নিয়ে।